जय श्री कृष्ण बाल मित्रों, नीलमाधव में तमारुं स्वागत है। केम छे बाल मित्रों? मजामां ने? बाल मित्रों, आज आपणे धोरण 2 विषय गणित गम्मत, तो दरेक बाल मित्रे धोरण 2 नु गणित आइडियल पुस्तक खोलवानुं छे। तेमां आपणे प्रकरण 4 10-10 नी गणतरी करो ते आपणे शीखी रह्या छीए ने। तेमां आपणे पाठ्यपुस्तक में शीखी गया, आज आपणे आइडियल मांथी शीखवानुं छे। तो बधा बाळ मित्रों आइडियलनी पुस्तक खोलवानुं छे। तेमां पेज नंबर 28। चलो बाळ मित्रों खोल्युं बधाए पेज नंबर 28। हाँ, शुं छे प्रकरणनुं नाम? 10-10 नी गणतरी। तो आपणे 10-10 नी गणतरी पाठ्यपुस्तक में शीखी गया। शुं लखेलुं छे? 10 ना जूथोथी गणतरी। मैं कीधुं तुं ने आपणे पाठ्यपुस्तक आपणे चलावता हता पाठ प्रकरण, त्यारे मैं तमने कीधेलुं के 10 થી 100 अंक शीखवाना छे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ने 100। जो आ 100 सुधी आवड़ी जाए 10-10 એટલે આપણને પ્રકરણ 4 આવડી જાય। એટલે 10-20 એ ફરજિયાત બધાએ આવડવું જોઈએ। ચાલો આપણે અહીંયા જોઈએ શું લખેલું, જુઓ, ગણો અને સમજો। जो अहीं आपणे जोवानुं छे अने गणवानुं अने समजवानुं छे। तो पहेला लखेलुं छे ने के 10 नुं एक जूथ एटले 10। जो अहींया आ 10 ना एक मणकानुं राउंड छे ने आ केटला छे? 10। एक 10 नुं एक जूथ बराबर केटला थाय? 10। एवी ज रीते अहींया बे जूथ छे तो केटला थाय बाळ मित्रों? अहींया आपणे उदाहरणमां लखेलुं छे के 10 ना 2 जूथ एटले 20। पछी 10 ना 3 जूथ एटले केटला थाय बाळ मित्रों? हाँ, 30 थाय ने। तो आ 10 ना 3 जूथ एटले 30 अने 10 ना 4 जूथ होय तो केटला थाय बाळ मित्रों? तो 40 थाय ने। जो अहींया आपणे उदाहरण प्रमाणे आप्युं छे अने आपणे शीखवा ज माटे आप्युं छे એટલે आपणे आवडी जाय ने। पछी लख्युं छे 10 ना 5 जूथ। जो अहींया 10 ना केटला जूथ छे बाळ मित्रों? 5। तो केटला थाय? 50। हवे आ केटला जूथ छे? चालो बोलो तो। हूँ राउंड करूं छुं, तमे बधाए बोलजो। हाँ, केटला थाय? 60। 10 ना केटला जूथ छे? 6 अने केटला थाय? 60। त्यार पछी 10 ना केटला जूथ छे? तो 7 અને કેટલા થાય? 10, 20, 30, 40, 50, 60 ને 70। તો અહીંયા કેટલા થયા? 70। ત્યાર પછી આપણે નીચે જોઈએ શું કીધું છે। હવે 8 ના જૂથ તો કેટલા થાય છે? 8, 10, 8 ના જૂથ કેટલા થાય? તો આપણે ગણીએ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। કેટલા થયા? 80। एवी ज रीते चालो नीचे गणो तो એટલે आपने 10 થી 100 सुधी आवड़ी जाए। चालो गणो बाळ मित्रों। हाँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो 10 ना 9 जूथ એટલે કેટલા થશે બાળ મિત્રો? 90। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે 10 ના 10 જૂથ એટલે કેટલા થશે બાળ મિત્રો? તો આપણે ગણીએ કે 10 ના 10 જૂથ હોય તો કેટલો જવાબ આવે? તો ગણો તમારી સાથે બધાએ બોલતું જવાનું છે। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ને 100। તો શું આવ્યું? 100 આવ્યું ને? हाँ, હવે આપણે 10-10 ના જૂથ ગણતા आवड़ी गया। हवे आपणे नीचे जोईए। जो अहींया शुं लखेलुं छे? प्रश्न नंबर 1। तो मोटेथी वाँचो अने 10-10 नी गणतरी करी फरीथी लखो। आपणे उदाहरण आप्युं छे एवी रीते आपणे मोटेथी वाँचतुं जवानुं छे अने लखतुं जवानुं छे। तो जो 1 जूथ बराबर 10, 2 जूथ तो केटला थाय? 20, 3 जूथ तो 30, 4 जूथ तो केटला थाय बाळ मित्रों? चालो बोलो। हाँ, 40 थाय ने। तो 40। 5 जूथ तो केटला थशे? 50। 6 जूथ तो केटला थशे? 60 અને 7 जूथ होय तो केटला थाय बाळ मित्रों?
70, 8 જૂથ હોય તો કેટલા થશે 80, અને 9 જૂથ હોય તો 90, અને 10 જૂથ હોય તો કેટલા થાય ચાલો બોલો 100 થાય ને। 10 10 ના કેટલા જૂથ 10 એટલે કેટલા થશે 100। એવી જ રીતે આપણે નીચે લખતું જવાનું છે। તો ચાલો બાળ મિત્રો મારી સાથે બોલતું જવાનું છે અને લખતું જવાનું છે। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ચાલો હવે આ તમારે બોલવાનું છે હો। ચાલો બોલો તો હું લીટી કરું છું। હા સરસ બોલો છો ને બાળ મિત્રો? સરસ આવડી ગયા બધાને 10 થી 100 બોલતા? ચાલો બોલો બધા મારી સાથે 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ને 100। લખાઈ ગયું બાળ મિત્રો? આપણે કેટલું શીખ્યા 10 થી 100 સુધી કે જૂથમાં 10 10 ના જૂથમાં આપણે ગણતા શીખ્યા। હવે આપણે પેજ નંબર 29 પર જવાનું છે। તો બધાય બાળ મિત્રો પેજ નંબર 29 ખોલો તો હા તેમાં પ્રશ્ન 1 2 શું આપ્યું છે ઉદાહરણ પ્રમાણે ગણો અને સાચો અંક લખો। પહેલું આપણને આ ઉદાહરણ આપેલું છે દેખાય છે બાળ મિત્રો? આ ઉદાહરણ છે। કેટલી દિવાસળી છે ચાલો ગણો તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10। કેટલી થઈ 10 થઈ એટલે જૂથ કેટલું બન્યું 10 નું 1। તો અહીંયા 1 લખેલો છે અને કુલ કેટલી છે દિવાસળી તો 10 તો અહીંયા લખ્યું છે। એવી જ રીતે આપણે બાજુમાં કેટલા જૂથ છે તે લખવાનું છે અને કેટલી દિવાસળી થઈ કુલ તે આપણે લખીશું। તો ચાલો બાળ મિત્રો અહીંયા 10 નું જૂથ બન્યું। હવે આપણે અહીંયા જોઈએ કેટલા 10 ના જૂથ બને છે। તો આ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10 આ એક જૂથ બન્યું 10 નું। હા ત્યાર પછી બીજું તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10 તો 10 નું બીજું જૂથ બની ગયું ને। તો અહીંયા લખ્યું જૂથ તો કેટલા આવશે અહીંયા 2। તો ચાલો બાળ મિત્રો લખો તો અહીંયા 2 લખ્યું। હવે કુલ દિવાસળી કેટલી થાય બાળ મિત્રો 10 ને 10 તો કેટલા થાય આપણે 10 10 શીખી ગયા એટલે 10 ને 10 બોલો 10 પછી તો આ 10 અને 20 તો શું આવે કુલ કેટલી દિવાસળી થઈ 20। 10 10 ના 2 જૂથ એટલે કેટલા થાય 20। એવી જ રીતે આપણે બાજુમાં ગણીએ તો અહીંયા પણ 10 10 ની કરેલા છે દિવાસળી। તો અહીંયા આ એક જૂથ 10 નું આ 2 જૂથ અને આ કેટલા થયા 3 જૂથ 3 જૂથ થયા ને બાળ મિત્રો? તો આપણે જૂથ લખેલા છે ત્યાં આપણે શું લખીશું 3। તો લખો બાળ મિત્રો અહીંયા 3 લખ્યું। પછી નીચે 10 10 ના જૂથ 3 થયા તો કુલ કેટલા થશે તો 10 20 ને 30 શું આવે અહીંયા જવાબમાં 30। તો લખો બાળ મિત્રો 30 લખ્યું। સરસ ત્યાર પછી આપણે નીચે જોઈએ તો અહીંયા આપણે દિવાસળી ગણીએ કેટલા જૂથ થાય છે તો પેલા 1 જૂથ પછી 2 જૂથ 3 જૂથ અને 10 10 ના 4 જૂથ। હવે ગણો તો કેટલા જૂથ થયા 4 તો લખો અહીંયા જૂથ 4 થયા। હવે કુલ કેટલા થશે તો 10 20 30 ને 40 તો જવાબ શું આવશે કુલમાં 40। કેટલા થયા 10 10 ના જૂથ 4 અને કુલ 40 10 20 30 ને 40। ત્યાર પછી બાજુ પર જોઈએ તો એમાં પણ આપણે 10 10 ના જૂથ પેલા કરી નાખીએ એટલે આપણે ખબર પડી જાય ને કે કેટલા જૂથ થાય। તમારે બાળ મિત્રો પહેલાં પેપર હોય ત્યારે પણ પહેલાં જેટલું લખેલું હોય જૂથ કેટલા છે તો પહેલાં જૂથ કરી નાખવાના। જો આવી રીતે આ 10 નું 1 જૂથ એવી જ રીતે જો 2 નું પૂછ્યું હોય તો 2 ના જૂથ કરવાના 5 નું પૂછ્યું હોય તો 5 ના જૂથ કરવાના। આપણે અહીંયા 10 10 ના જૂથ કરવાના છે। તો આવું રીતે જૂથ કરી નાખશો એટલે તમને આવડી જાય કે કેટલા જૂથ બન્યા। તો કેટલા બન્યા ચાલો ગણો તો હા 1 2 3 4 ને 5 કેટલા જૂથ બન્યા 5। તો અહીંયા જૂથ લખ્યું છે ત્યાં શું લખવાનું છે 5। હવે કુલ
તો કુલ કેટલા થશે બાળ મિત્રો? તો ગણો તો 10, 20, 30, 40 ને 50. શું આવશે જવાબમાં? અહીંયા 50 આવે ને, તો લખો બાળ મિત્રો 50. હા, ત્યાર પછીનું આપણે 10-10નું જૂથ. ચાલો બધા બાળ મિત્રો કરો તો તમારી પુસ્તકમાં જાતે. હવે બધાને આવડી ગયું છે ને? તો ચાલો કરવા માંડો. હા, મારી આગળ હો, તમારે બધાને કરવાનું છે. સરસ, બધાને આવડી ગયું લાગે છે. હા, કેટલા જૂથ બન્યા? ચાલો બોલો તો, થઈ ગયું હોય તો. હા, 6 બન્યા ને? સરસ, વેરી ગુડ. કેટલા બન્યા? 6 જૂથ બન્યા. તો આપણે અહીંયા જૂથ લખેલું છે ત્યાં શું લખીશું? 6. અને કુલ કેટલા થશે? તો ચાલો 10-10 ગણો તો. હા, 10, 20, 30, 40, 50 ને 60. તો કુલ કેટલા થયા? 60. થઈ ગયું. સરસ. હવે ત્યાર પછી આપણે નીચે જોઈએ. તો અહીંયા આપણે પાછા 10-10 ગણીશું. તો 10-10ના જૂથ ચાલો કરવા માંડો. આ 10, પછી આ 20, 30, 40, 50, 60 ને 70. હવે જૂથ આ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. કેટલા જૂથ થયા બાળ મિત્રો? 7. તો લખો 7. અને કુલ કેટલા થયા? 70. તો લખો અહીંયા 70. હવે બાજુ પર તો કેટલા જૂથ થાય છે? ચાલો ગણો. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ને 8. તો કેટલા જવાબ આવશે જૂથમાં? 8. તો 8 લખો અહીંયા. હવે કુલ કેટલા થાય છે? તો 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ને 80. શું આવશે જવાબમાં? કુલમાં 80 જૂથ. 80 કુલ થાય છે. ત્યાર પછી આપણે નીચે જોઈએ. હવે અહીંયા પણ આપણે એવી જ રીતે કરવાનું છે. ચાલો બાળ મિત્રો, બધાને આવડી ગયું છે. હવે ફટાફટ બધાય કરવા મળો તો. હા, હું બોલતી નથી હો, બધાને આવડી ગયું છે. બધાય જાતે કરવાનું છે. કેટલા જૂથ થયા એનો મને જવાબ આપો. હા, કેટલા થયા? 9. સરસ. તો લખો 9 જૂથમાં. હવે કુલ કેટલા થયા? ચાલો ગણવા માંડો. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ને 90. તો શું આવશે જવાબ? કુલ 90 લખ્યું. ત્યાર પછીનું જોઈએ આપણે. તો કેટલા જૂથ છે તે આપણે જોઈએ. 10-10ના. ચાલો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. કેટલા જૂથ થયા બાળ મિત્રો? 10. તો લખો અહીંયા 10. અને કુલ કેટલા થશે? તો ચાલો 10 થી આપણે 100 સુધી બધા ગણીએ. બોલો મારી સાથે. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ને 100. તો શું આવ્યું અહીંયા જવાબમાં? 100. લખાઈ ગયું બાળ મિત્રો. હવે બધાને આપણે 10-10 કરતા ગણતા આવડી ગયું ને 10-10ના જૂથ. હવે આપણે નીચે જોઈએ. શું કીધું છે? પ્રશ્ન નંબર 3. 10-10ની ગણતરી કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. બાળ મિત્રો, આપણે 10-10 ગણતરી કરતા બધાને આવડી ગયું છે. તો ચાલો આપણે જવાબ લખીએ. જો અહીંયા 10 ને 20 લખેલા. 20 પછી શું આવશે બાળ મિત્રો? ચાલો બોલો તો. હા, 30 આવે ને, તો લખો 30. પછી 30 પછી 40. 50 તો અહીંયા ઓલરેડી લખેલા છે. ત્યાર પછીનું લખેલું છે 40 અને 50. તો 50 પછી કઈ આવશે? તો 60, પછી 70, પછી શું આવશે? હા, 80 થઈ ગયું. ત્યાર પછીનું લખેલા છે 60. તો 60 પછી શું આવશે બાળ મિત્રો? ચાલો બોલો તો. હા, 70. તો 70 પછી 80. 90 તો લખેલા છે. 90 પછી શું આવશે?
100 તો લખો અહીંયા બાળ મિત્રો 100. હવે નીચે જોઈએ આપણે શું લખેલું છે 30. 30 ની આગળ શું આવશે? ચાલો બોલો તો 30 ની આગળ કઈ સંખ્યા આવશે? દશકના સ્થાનમાં દશક તો 20 આવે ને. 30 આગળ શું આવશે? 20. હવે 30 પછી શું આવશે બાળ મિત્રો? હા 40. 30 પછી 40 ને પછી 50. 60 તો આપણે લખેલા છે. થઈ ગયું બાળ મિત્રો? સરસ. આપણે 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ને 100 આપણે 10 ગણીઓને શીખ્યા. બાળ મિત્રો અત્યારે આપણે આટલું. હવે પછીના વિડીયોમાં જોઈશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.